Hello students, welcome in Science and Technology Part 1. In that we have started topic number 4, measurement of matter. In last video we have studied about what is meant by mole and Avogadro's number. Today we have to learn about valency. What is meant by valency and how the bonds form between the two elements. Okay student, let's start this point. What is meant by valency? In previous standard, you have to study that valency is nothing but the capacity of an element to combine is called valency. Okay, valency is nothing but capacity of element to combine with another element. It is nothing but a valency. The valency is indicated by a specific number, and every element having a different kind of valencies. In 19th and 20th century, the scientists discovered the particular valence electron or valency of an element. Okay, let's discuss and understood with the help of one example. Here we take an example of sodium chloride. With the help of this example, we have to understood what is meant by valency. Okay, then sodium chloride, it is a compound made up by sodium and chlorine atom. Okay, then sodium, electronic configuration of sodium is 281 and electronic configuration of chlorine is 287. Up to that, the last orbit of the sodium consists of only single electron and last orbit of the chlorine consists of 7 electron. Okay, then octet or duplet stage of any element is not completed. So therefore the reaction takes place between sodium and chlorine element. Okay, in that the outermost orbit of the sodium consists of 1 electron. So therefore he gives 1 electron to the chlorine. Okay, and form a sodium ion, and therefore the electronic configuration of sodium become 2A, means the octet stage of sodium here completed. Okay, so let's move towards the chlorine. The chlorine electronic configuration of chlorine is 287. Here octet stage is not completed. So therefore chlorine accepts 1 electron from this sodium. Okay, therefore chlorine ion is formed and negative sign is represented by accepting 1 electron from the another element. So therefore electronic configuration of chlorine become 288, means in the both cases the octet stage of the both ions are completed. For giving 1 electron to the chlorine, the sodium complete its octet stage and it becomes stable. And chlorine accept 1 electron from the sodium, so and form a chlorine ion, and here octet stage are also completed. Therefore sodium gives 1 electron to the chlorine, so therefore it is represented by cation, means plus sign, and chlorine accept 1 electron from the sodium, so therefore it is represented by negative side. It is known as an anion. Okay, and form the sodium chlorine. Okay, so sodium and chloride have opposite charges, so therefore opposite charges, these atoms are attract with each other, combines and form a bonds and make a new molecule or compound, that is sodium chloride. So how we can define again valency with the help of this example by a scientific manner. Okay, this is the valency, or this is the definition of valency. The number of electrons that an atom of an element gives away or takes up while forming an ionic bond is called valency of that element. Okay, तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण व्हॅलेन्सी म्हणजे काय हे सोडियम क्लोराइडच्या उदाहरणावरून समजून घेणार. जसं की इयत्ता 8वी मध्ये तुम्ही काय शिकलेले आहेत की एखाद्या अणूने किती इलेक्ट्रॉन म्हणजे संयोजक कवचामध्ये किती इलेक्ट्रॉन दिले किंवा स्वीकारले, त्या क्षमतेला आपण व्हॅलेन्सी असं म्हणत होतो. व्हॅलेन्सी एका विशिष्ट नंबरने काय केली जाते, दर्शवली जाते. आता व्हॅलेन्सी आता आपण काय करणार आहोत, आणखीन डीप मध्ये स्टडी करण्यासाठी एक उदाहरण घेतलेलं आहे सोडियम क्लोराइडचं.
जसं की सोडियम आणि क्लोरीन दोघे एकत्रित येऊन सोडियम क्लोराईड तयार करतात. सोडियम क्लोराईड म्हणजे आपलं मीठ. मग आता सोडियम जे आहे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर आपण बघितलं तर ते 2 8 1 आहे आणि क्लोरीनचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किती आहे 2 8 7 आहे. मग दोघांच्या पण बाह्यतम कक्षेतील अणूंचा जर आपण विचार केला त्यालाच आपण संयुजा कवच असं म्हणतो. म्हणजे एखाद्या अणूच्या बाह्यतम कक्षेमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉन्सना संयुजा इलेक्ट्रॉन्स किंवा त्या पूर्ण कवचाला संयुजा कवच असं म्हटलं जातं. हे तुम्ही इयत्ता 8वी मध्ये अभ्यासला आहात. मग आता बघा कुठलाही अणू आपला ऑक्टेट किंवा ड्युप्लेट स्टेज कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि स्वतःला स्टेबल ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो. ठीक आहे. आता ड्युप्लेट म्हणजे काय द्विक स्थिती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो किंवा ऑक्टेट म्हणजे अष्टक स्थिती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे त्या त्या कवचामध्ये जितके इलेक्ट्रॉन सामावू शकतात ती त्याची अष्टक किंवा द्विक स्थिती असते. मग यामुळे बघा सोडियम आणि क्लोराईड मध्ये अभिक्रिया होत असताना काय होतं सोडियम काय करतो आपल्या बाह्यतम कक्षेतील एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीनला देऊन टाकतो. आता हा इलेक्ट्रॉन क्लोरीनला दिल्यामुळे सोडियम आयन तयार होतो आणि त्या सोडियम आयनाचा आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे फक्त 2 8 आहे. त्यानं दिलंय म्हणून त्याच्यावरती प्लस साइन दर्शवलेला आहे ज्याला आपण सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये कॅटायन असं म्हणणार आहोत. आता ज्यानं स्वीकारलेला आहे इलेक्ट्रॉन कुणी स्वीकारलेला आहे क्लोरीननं स्वीकारलेला आहे. क्लोरीनचं आधीचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे 2 8 7 म्हणजे त्याला अष्टक स्थिती पूर्ण करण्यासाठी एका इलेक्ट्रॉनची आवश्यकता आहे. सोडियमने दिलेला एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन स्वीकारतो म्हणून इथं प्लस साइन केलंय स्वीकारलेला आहे आणि यातनं काय झालेलं आहे एक इलेक्ट्रॉन कमी झालेला आहे. त्यानंतर क्लोरीन आयन जो तयार होतो त्याच्यावरती निगेटिव्ह साइन दिलेला आहे आणि एक स्वीकारल्यामुळे आता त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय तयार झालेलं आहे त्या 2 8 8 असं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तयार झालेलं आहे. मग इन शॉर्ट या दोन्हीचा आपण कसं लिहू शकतो सोडियमने एक इलेक्ट्रॉन दिले म्हणून त्याच्यावरती प्लस चार्ज. ठीक आहे. म्हणून त्या प्लस चार्जलाच आपण आता कॅटायन म्हणणार आहोत. क्लोरीन सोडियम कडून एक इलेक्ट्रॉन स्वीकारलेला आहे म्हणून तो निगेटिव्हली चार्ज आहे त्यामुळे त्याला अनायन म्हणायचं आहे. दोघांच्या मध्ये असणारे विरुद्ध प्रभारामुळे एक पॉझिटिव्ह आहे आणि एक निगेटिव्ह आहे. विरुद्ध प्रभावामुळे ते एकमेकांच्याकडे आकर्षण घेतले जातात त्याच्यामध्ये रासायनिक बंध निर्माण होतात आणि त्या दोन्हीपासून नवीन मॉलिक्यूल कंपाऊंड तयार होतो ज्याला आपण सोडियम क्लोराईड या नावाने ओळखतो. तर या उदाहरणावरून आपण व्याख्या व्हॅलन्सीची परत केलेली आहे की जितके इलेक्ट्रॉन्स एखाद्या ॲटम मध्ये असतात आणि त्याची इलेक्ट्रॉन स्वीकारण्याची क्षमता किंवा इलेक्ट्रॉन देण्याची जितकी क्षमता असते ती त्या इलेक्ट्रॉनची काय असते व्हॅलन्सी असते किंवा संयुजा असते. जसं की सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देऊ शकतो क्लोरीनला म्हणून सोडियमची संयुजा किंवा व्हॅलन्सी 1 झाली आणि क्लोरीन काय करू शकतो एक इलेक्ट्रॉन स्वीकारू शकतो त्यामुळे त्याची संयुजा किंवा व्हॅलन्सी किती झाली 1 इतकी झालेली आहे. आता जे सायन्स लिहिलेले आहे ते समजावून घ्या. जसं की ज्याने इलेक्ट्रॉन दिलेला आहे तो नेहमी कसा असतो पॉझिटिव्हली चार्ज असतो आणि ज्याने स्वीकारलेला आहे तो नेहमी कसा असतो निगेटिव्ह साइन असतो. थोडक्यात तुम्हाला समजण्यासाठी मी असं सांगेन की ज्याने कर्ज दिलेलं आहे त्याच्या डोक्यावरती म्हणजे सोडियमने एक इलेक्ट्रॉनचं कर्ज क्लोरीनला दिले म्हणजे सोडियम कसा झाला पॉझिटिव्हली चार्ज आणि कुणी कर्ज घेतलंय क्लोरीनने कर्ज घेतलंय सोडियम कडून एक इलेक्ट्रॉनचं त्यामुळे त्याच्यावरती कर्ज आहे म्हणून ऋणचिन्ह ऋण म्हणतो ना आपण ऋणचिन्ह त्याच्या डोक्यावरती आणि हे अपोजिट चार्जेस असल्यामुळं काय होतात आयोनिक बॉन्ड्स तयार होतात आणि नवीन मॉलिक्यूल तयार होतात. आता प्लस साइन जो असतो त्याला कॅटायन म्हणायचं आणि निगेटिव्ह साइन जो असतो त्याला अनायन असं म्हटलं जातं. आता इथं लक्षात घ्या एक इलेक्ट्रॉन याला दिलंय म्हणून तर प्लस चार्ज आहे सोडियम आयन वरती आणि याला स्वीकारलेला आहे म्हणून क्लोरीन आयन वरती मायनस साइन आहे. अशा आयन्स तयार झाल्यामुळे दोघांच्याही बाह्यतम कक्षेमधले ऑक्टेट स्टेज कसे झालेले आहेत फुलफिल झालेले आहेत किंवा कंप्लीट झालेले आहेत असं आपण म्हणू शकतो. आता इथं एरोज वरती जे आपण इंडिकेट केलेलं आहे सोडियमने एक इलेक्ट्रॉन काय केलेलं आहे दिलेलं आहे म्हणजे इथून इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मधून एक इलेक्ट्रॉन काय झालाय मायनस झालाय गेलेला आहे इथून गेलेला आहे म्हणजे इथं -1 इलेक्ट्रॉन आणि इथला इलेक्ट्रॉन कुठे ऍड झालाय क्लोरीन मध्ये ऍड झालेला आहे म्हणजे इथं +1 इलेक्ट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन हे काय आहेत निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल आहेत ॲटम मधले त्यामुळे हा E- जो आहे तो दोन्हीकडे सेम राहणार आहे. तर 8वीला तुम्ही प्रॉपर्टीज शिकलेला आहात की अणूमधले इलेक्ट्रॉन्स हे कसे असतात निगेटिव्हली चार्जड पार्टिकल्स असतात त्यामुळे इथे इलेक्ट्रॉन वरती मायनस साइन ॲज इट इज राहणार आहे. इथं ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मधला हा एक काय होणार आहे मायनस होणार आहे म्हणून इथं -1 इलेक्ट्रॉन आणि इथं 2 8 7 मध्ये एक इलेक्ट्रॉन येणार आहे ऍड होणार आहे त्यामुळे इथं प्लस साइन
आहे. ठीक आहे. मात्र दोघांच्या मध्ये रासायनिक अभिक्रिया होत असताना सोडियमचं ऑक्टेट स्टेज पूर्ण झालेलं आहे आणि सोडियमला क्लोरीनला एक इलेक्ट्रॉन दिलाय त्यामुळे तो पॉझिटिव्हली चार्ज राहील आणि क्लोरीनला स्वीकारलेला आहे त्यामुळे तो निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल आहे आणि दोघांच्या मध्ये विरुद्ध चार्जेस असल्यामुळे अट्रॅक्शन होऊन सोडियम क्लोराईड तयार झालेलं आहे आणि त्यावरून आपण व्याख्या देखील केलेलं आहे. सो स्टुडंट यू हॅव टू रिमेंबर दॅट the positively charged ion are called cation while the negatively charged ion is called anion. For example, magnesium chloride contain Mg++ and Cl- as a cation and anion respectively. The electrons present in the outermost orbit of an atom are called valence electron. The number of electrons that gives away or taken off is always in a whole number. Therefore, valency is always in a whole number. It does not present in a decimal or fractional form. Valency always present in a whole number. Then let's introduce a new laboratory, that is National Chemical Laboratory NCL. A unit of CSIR was established in 1950. Its objective are to conduct a research in a various branches of chemistry to aid industry and to develop a new technology with the view of making profitable use of country natural resources. The laboratory conduct a research in a field such as biotechnology, nanotechnology and polymer science. हे एका संस्थेची माहिती दिली NCL आणि CSIR की जे रसायनशास्त्राशी संबंधित तिथं संशोधन केले जातं आणि नॅचरल रिसोर्सेसला पर्यायी संसाधने उपलब्ध करून दिले जातात आणि त्यांच्याच थ्रू बायोटेक्नॉलॉजी, नॅनोटेक्नॉलॉजी, पॉलिमर सायन्स या शाखा काय झालेल्या आहेत, अस्तित्वात आलेल्या आहेत किंवा डेव्हलप झालेल्या आहेत असं आपण म्हणू शकतो. आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो, यूज युअर ब्रेन पॉवर मध्ये एक क्वेश्चन आहे तो आपण पाहूया. काय क्वेश्चन आहे बघा. How will the compound magnesium chloride and CaO be formed their element? म्हणजे जसं सोडियम क्लोराईडचं आपण काय केलं, फॉर्मेशन लिहिलं, तसं मॅग्नेशियम क्लोराईड बद्दल किंवा कॅल्शियम ऑक्साईड बद्दल आपल्याला लिहायचं आहे. यातलं एक उदाहरण मी तुम्हाला सोडून दाखवणार आहे. याच पद्धतीने तुम्ही त्याचाच आधार घेऊन पुढचं उदाहरण सोडवायचं आहे. ओके स्टुडंट, लेट्स सॉल्व दिस एक्झाम्पल. Okay student, let's discuss about how will the compound of magnesium chloride is formed. Okay, we have studied about the formation of sodium chloride. Okay, then we have to study about how the magnesium chloride is formed. Okay, look at this magnesium, their formula is Mg. Electronic configuration of magnesium is 282. Okay, then chlorine, here chlorine write as a Cl. Two molecules are present in the formula, so therefore Cl2 we have to write here. The electronic configuration of one chlorine is 287. Okay, so as we compare the electronic configuration of magnesium and chlorine, the magnesium consists 2 electrons on its outermost shell and chlorine consists 7 electrons on its outermost shell. After the formation of magnesium chloride, the magnesium loses 2 electrons or give 2 electrons to the chlorine molecule and therefore magnesium ion is formed and electronic configuration become 2n. So magnesium gives 1 electron, so charge is plus. Okay, because he gives 2 electrons to the chlorine ion, so it should be a positive charge. Okay, so therefore electronic configuration of magnesium ion is 2n. Here they gives 2 electron, so in the electronic configuration 2n2, there 2 will be loses, so therefore we have to write here minus sign. Same time the 2 molecules of chlorine atom present in this compound, so same time chlorine accept 2 chlorine atom accept 2 electrons from the magnesium and chlorine ion is formed. Chlorine accept electrons, so therefore it will be negatively charged as we indicated by minus sign. Okay, so therefore 1 electron is added in the outermost orbit, so therefore electronic configuration become 2n8. As the same way both sodium and chlorine atom complete
magnesium gives 2 electron to the chlorine molecule, so it will be 2 plus sign. 2 molecules of chlorine accept a single electron from the magnesium, so chlorine is negatively signed, so it will be together with for magnesium chloride. ओके, तर विद्यार्थी मित्रांनो, मॅग्नेशियम क्लोराईड कसा तयार होतो त्याचे संयुजा आपण काय करणार आहोत समजून घेणार आहोत. जसं मी सोडियम क्लोराईडचं इथं सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीनेच मी मॅग्नेशियम क्लोराईडचं इथं लिहिलेलं आहे. जसं की बघा, मॅग्नेशियमचं सूत्र आहे Mg, क्लोरीनचं आहे Cl. आता रेणुसूत्र काय आहे MgCl2, म्हणजे मॅग्नेशियमचा एकच अणू आहे आणि क्लोरीनचे किती अणू आहे 2 अणू आहेत. मग मॅग्नेशियमचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किती आहे 2 8 2 आणि त्याच्या बाह्यतम कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे 2 आहे. म्हणजे मॅग्नेशियम काय करू शकतो 2 इलेक्ट्रॉन काय करू शकतो एखाद्या दुसऱ्या एलिमेंटला देऊ शकतो, म्हणजे त्याची व्हॅलेन्सी किती झाली 2. मग तो 2 इलेक्ट्रॉन कुणाला देणार आहे क्लोरीनला देणार आहे. मग 2 इलेक्ट्रॉन 2 8 2 मधला 2 गेला, राहिले किती 2 8, म्हणजे मॅग्नेशियम आयन तयार झाला 2 8 राहिला. शेवटचं जर ऑर्बिट बघितला तरी तो ऑक्टेट स्टेज त्याची पूर्ण आहे, त्यामुळे मॅग्नेशियम हा पॉझिटिव्हली चार्ज आयन झाला. त्यानंतर आता रेणुसूत्रामध्ये क्लोरीनचे 2 अणू आहेत. असं होणार नाही की 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीनला दिले आणि 2 8 7 मध्ये 2 मिळवले 2 8 9 असं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असतं का नाही. तर क्लोरीन फक्त मॅग्नेशियमशी क्लोरीन संयोग पावणार नाही. असं झालं तर मॅग्नेशियमने 2 इलेक्ट्रॉन जर क्लोरीनला दिले तर इथे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होतं 2 8 9 आणि तिसऱ्या कक्षेमध्ये 9 इलेक्ट्रॉन काय होणार नाही सामावू शकणार नाही, हा अनस्टेबल होणार आहे. त्यावेळेस सेम टाइम मग मॅग्नेशियम काय करणार आहे की क्लोरीन रासायनिक अभिक्रिया होत असताना तो, इन शॉर्ट मी तुम्हाला समजण्यासाठी सोप्या भाषेत सांगते, फक्त मॅग्नेशियम आणि क्लोरीनची अभिक्रिया होणार आहे का नाहीये. मॅग्नेशियमचा एक अणू आहे आणि क्लोरीनचे 2 अणू आहेत. असे 3 अणूमध्ये काय होणार आहे रासायनिक प्रक्रिया होणार आहे. मॅग्नेशियम 2 इलेक्ट्रॉन काय करू शकतो देऊ शकतो आणि 2 इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या अणूंना दिल्यामुळे त्याचा ऑक्टेट स्टेज पूर्ण होतो. मग एकच क्लोरीन अणू जर त्याच्यामध्ये रासायनिक बंधामध्ये सहभागी झाला किंवा रासायनिक प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाला तर 2 क्लोरीनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किती आहे 2 8 7, मग 2 8 1 झाला, ह्याचा ऑक्टेट स्टेज पूर्ण झाला, परंतु अजून पण 1 इलेक्ट्रॉन मॅग्नेशियम मध्ये शिल्लक राहतो. मग मॅग्नेशियम काय करतो क्लोरीनला विचारतो थोडक्यात की तुझ्या बरोबर आणखीन कोण एखादा क्लोरीन मॉलिक्यूल आहे का की ज्याला अजून एका इलेक्ट्रॉनची आवश्यकता आहे. सेम टाइम क्लोरीनचे 2 मॉलिक्युल्स रासायनिक अभिक्रियेमध्ये भाग घेतात आणि क्लोरीनचे दोन्हीही अणू एक इलेक्ट्रॉन मॅग्नेशियम कडून स्वीकारतात आणि दोन्हीही क्लोरीनचे अणू कसे होतात स्टेबल होतात. म्हणजे दोन्हीही क्लोरीन अणूंचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता 2 8 8 2 8 8 असे असणार आहे. त्यामुळे सूत्र तयार होताना कसं झालंय मॅग्नेशियम क्लोराईड MgCl2, फक्त MgCl तयार होणार नाही. मॅग्नेशियमच्या एका अणूला आपल्या बाह्यतम कक्षेतील 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन अणूंना दिलेला आहे की ज्यामुळे क्लोरीनच्या 2 अणूचे जे आउटरमोस्ट ऑर्बिट मधले 7 इलेक्ट्रॉन होते त्याने आपली ऑक्टेट स्टेज पूर्ण केलेली आहे आणि 2 क्लोरीन मॉलिक्यूलनं 2 8 8 असं काय केलेलं आहे तर इलेक्ट्रॉनिक संगोपन पूर्ण करून ऑक्टेट स्टेज कसं केलेलं आहे पूर्ण केलेलं आहे. ओके, इन दॅट वे द मॅग्नेशियम क्लोराईड इज फॉर्म. मग तुम्हाला फक्त उत्तरात एवढंच लिहायचं आहे का तर नाही, तुम्हाला याचं डिस्क्रिप्शन लिहावं लागेल. मग डिस्क्रिप्शन लिहित असताना कशी वाक्य करणार बघा. द मॅग्नेशियम हॅव्हिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 2 अँड क्लोरीन हॅव्हिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 7. हे पहिल्या वाक्यामध्ये दोन्हीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायचे. दुसऱ्या सेंटेन्स मध्ये तुम्ही काय लिहिणार आहात द मॅग्नेशियम गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन अँड form a magnesium ion which having electronic configuration 2 8 and complete its octet stage. बघा दुसऱ्या वाक्यामध्ये आपण काय लिहिलं मॅग्नेशियमने 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीनला दिले की ज्यामुळे मॅग्नेशियम आयन तयार झाला की ज्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता 2 8 आहे आणि त्याला ऑक्टेट स्टेज कशी केलेली आहे पूर्ण केलेली आहे. आता थर्ड सेंटेन्स मध्ये तुम्ही काय लिहिणार आहात सेम टाइम 2 molecules of chlorine accept 2 electrons from the magnesium and their electronic configuration will be 2 8 8 and octet stage is fulfilled. So
finally magnesium plus 2Cl it combines to form MgCl2 means magnesium chloride. या पद्धतीने तुमचं उत्तर असणार आहे. याच पद्धतीने तुम्हाला आणखीन एक मॉलिक्यूल इथे दिलेला आहे कॅल्शियम ऑक्साईड. त्याचं याच पद्धतीने काय करायचं आहे लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. लिहित असताना फक्त इतकं लक्षात ठेवा की तुम्हाला त्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन माहित पाहिजे. त्यानंतर बाह्यतम कक्षेमध्ये दोन द्विक स्थिती पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे डुप्लेट द्विक स्थिती पूर्ण करणे म्हणजे डुप्लेट स्टेज पूर्ण करण्यासाठी किंवा ऑक्टेट स्टेज पूर्ण करण्यासाठी कोण कुणाला इलेक्ट्रॉन्स देऊ शकतो. ज्यानं दिलेला आहे त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह साईन दाखवायचे आहे, ज्यानं ऍक्सेप्ट केलेलं आहे त्याच्यावरती निगेटिव्ह साईन दाखवायचं आहे. जितके इलेक्ट्रॉन्स दिलेले आहेत तितकी ती संख्या तिथं मेन्शन करणं आवश्यक आहे. जसं की मॅग्नेशियमनं 2 इलेक्ट्रॉन दिले म्हणून इथं 2 दिले. ठीक आहे, इथं 2 मॉलिक्युल्सच्या क्लोरीननं 2 इलेक्ट्रॉन स्वीकारले म्हणून इथं 2 दिले. हे रिप्रेझेंट करणं आवश्यक आहे. ठीक आहे, जो देतो त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह साईन लिहायचा आहे, ज्याने ऍक्सेप्ट केलेला आहे त्याच्यावरती निगेटिव्ह साईन द्यायचा आहे. आता इथं या फॉर्म्युलामध्ये क्लोरीनचे 2 अणू असल्यामुळे मॅग्नेशियम 2 इलेक्ट्रॉन देईल म्हणजे 2 पॉझिटिव्ह चार्ज. इथं 2 क्लोरीन ॲटम्स आहेत. इथं Cl वर 2 मायनस चार्ज येणार नाही कारण क्लोरीनचे 2 अणू आहेत आणि प्रत्येक अणूनं एक इलेक्ट्रॉन स्वीकारलेला आहे त्यामुळे इथं सिंगल येणार. आणि मॅग्नेशियमला मात्र 2 इलेक्ट्रॉन दिलेले आहेत त्यामुळे इथं 2 प्लस साईन दिलेलं आहे. ठीक आहे, या पद्धतीने तुम्ही रूल्स लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला कॅल्शियम ऑक्साईडचं देखील फॉर्मेशन लिहिता येईल. ओके स्टुडंट, लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट that is variable valency. Students, next point is variable valency. Under different conditions, the atom of some elements give away or take up different number of electrons. In such a case, those elements exhibit more than one valency. This property of element is called as a variable valency. आता variable valencies म्हणजे काय तर एखादा मूलद्रव्य कोणत्या मूलद्रव्याशी संयोग पावणार आहे त्यानुसार काही मूलद्रव्यांच्या संयुजा काय होत असतात बदलत राहतात आणि अशा ज्या बदलणाऱ्या संयुजा ज्या मूलद्रव्यांच्या आहेत त्याला व्हेरिएबल व्हॅलेन्सीज असं म्हणतात. जसे की बघा हा चार्ट व्हेरिएबल व्हॅलेन्सीजचे काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत ते आपण पाहूया. ओके, इन दिस द कॉपर, मर्क्युरी अँड आयर्न एलिमेंट्स आर गिवन. Okay, the copper which having the symbol Cu, it have a valency 1 and 2. So iron form Cu plus and Cu2 plus means copper having capacity to give a 1 ion or 2 electrons to the next element. So it having a variable valency. If copper gives 1 electrons, it will be cuprous. And if the copper gives 2 electrons to the next, it will be a cupric. Okay, the nomenclature should be changed. Then mercury having symbol Hg, valency also 1 and 2. If mercury gives 1 electrons, it will be mercurous, and it will be gives 2 electrons. Then nomenclature should be changed, or that is mercuric. Then iron, it having valency 2 and 3. If the iron gives 2 electrons, it will be a ferrous, and it will be gives 3 electrons. Then its nomenclature is ferric. Okay, तर विद्यार्थी मित्रांनो परीक्षेसाठी तुम्ही हा चार्ट लक्षात ठेवायचा आहे. कोणते इलेमेंट व्हेरिएबल व्हॅलेन्सीज दाखवतात त्याचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला माहीत पाहिजे. म्हणजे व्हेरिएबल व्हॅलेन्सीज मध्ये तुम्ही काय लक्षात ठेवणार आहात, व्हेरिएबल व्हॅलेन्सीची व्याख्या लक्षात ठेवायची आणि हा स्क्रीनवरती जो चार्ट दिसत आहे तो चार्ट तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे. म्हणजे मे बी शॉर्ट नोट आली तर तुम्ही डेफिनेशन लिहिणार आहात आणि तो चार्ट आहे तसा ड्रॉ करा. चांगलं रिप्रेझेंट होईल ते आन्सर पेपरमध्ये. तुम्ही जसे कॉलम्स आहेत त्या पद्धतीने लिहिला तरी चालेल. किंवा तुम्हाला तो चार्ट ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आला तर चार्ट देतील आणि फिल इन द ब्लँक देतील. तर तिथं तुम्हाला काय करायचे असतात, रिकाम्या जागा भरायच्या असतात. म्हणजे दोन्ही प्रकारे या प्रश्नाची तयारी करायची आहे. शॉर्ट नोट आली तरी लिहिता आली पाहिजे आणि ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आला आणि फिल इन द ब्लँक्स आला तरी तो चार्ट कंप्लीट करता आला पाहिजे. या पद्धतीने या प्रश्नाची तयारी करायची आहे. Okay student, today we have to stop here. Today we have to study about the valency with the help of different examples, sodium chloride and magnesium chloride. We also study about the variable valency. All of you study this point carefully and solve the question present on your screen. See you in next video with next point. Thank you.